ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ और आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब सरकार ते इल्जाम लगा रही सी कि कोविड किटां दे विच घोटाला कीता गया हैगा। अज सूबे दे सेहत मंत्री साडे नाल ने, उन्हां नाल गल करांगे कि आखिर पूरा मुद्दा की है, की कोई उन्हां वल्लों हाले तक कोई जांच कीती गई है जां उहदे विच की आएगा। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। थैंक यू, मेहरबानी। सर, जिस चीज़ का जिक्र मैं पहला किया है कि श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी तुहाडे घर तक घेर लिया गया, मोहाली दे विच तुहाडी सरकारी रिहाइश का घेराव किया गया। आखिर मसला जिहड़ा उन्हां वल्लों चुक्या जा रहा है, कहंदे जी स्कैम बहुत वड्डा हो गया वैक्सीन के मामले दे विच और कोविड किटां के मामले दे विच। पहली गल तो मैं उहदे बाई चांस सुखबीर सिंह बादल नूं वो मेरे घर तक नहीं आया। जे मेरे घर तक आउंदा मैं उहनूं बकायदा वो कहंदे डाइट कोक आम पानी तो पींदा नहीं हो, क्यों अमीर आदमी है, वो डाइट कोक का ज़्यादा शौकीन है। तो जां फिर जिहड़ा एक 7 स्टार होटल का खाना खाण का हो, मैं खाड़ा उन्होंने क्यों, मैं तो एक गरीब किसान का पुत्त है तो मेरे को शायद उहदे नहीं, पर मैं डाइट कोक का इंतजाम जरूर किया उहदे वास्ते। तो बाकी जिहड़े होर 2-4 अमीर से उन्होंने वास्ते मैं कॉफ़ी का भी इंतजाम किया सी, वो नहीं आए। पर मैं गल कहना चाहुंदा कि सुखबीर वर्गा पढ़िया लिखिया बंदा जिहड़ा कि अमेरिका पढ़ के आया है, उन्हें किसी भी चीज़ नूं बगैर सोचे समझे तो एक सिर्फ ये गल करके कि असीं शायद कोई सानूं मुद्दा पंजाब दे विच जाण वास्ते मिल जूगा, तो उन्हें बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया। तो पर मैं ये गल पुछनी चाहुंदा सुखबीर सिंह बादल नूं कि तुहानूं करोना होया, तुहाडी वाइफ नूं होया, जां बादल साहब नूं भी कहंदे करोना दे सिम्पटम आए, तुसीं गए मैदानता, तुसीं मैदानता की पे किया की नहीं किया, ये मैनूं इस नाल गल नहीं। पर जिहड़ा साडे कोले सरकारी फैसिलिटी दे उत्ते कोई बंदा आ गया, चाहे वो गरीब सी, चाहे अमीर सी, चाहे वो मजदूर सी, चाहे राजा रंग सी, असीं उन्हूं सारियां फैसिलिटियां फ्री प्रोवाइड कीतियां टोटली। और उदों बाद असीं जिहड़े दूसरे सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल हैगे ने, जिथे आम तौर पर सुखबीर वर्गे अमीर लोग जाते हैं, और उत्थे जेकर कोई इंजैक्शन दे पैसे दे आउंदा है तो वो पैसे सरकारी फंड जाते हैं, ना कि किसी की जेब च गए ने। वो पैसे जो गए ने वो किसी ये नहीं कि किसी जा बिनी महाजन के अकाउंट चले गए, जां विकास कर अकाउंट चले गए, जां डॉक्टर तलवार के अकाउंट चले गए, जां बलवीर सिद्धू अकाउंट चले गए। वो पैसों के नाल असीं बकायदा वैक्सीन ही खरीदते सी। जे कोई उत्थे अमीर आम तौर पर अज की डेट के विच तुसीं देखो किन्नियां NGO ने जां किन्ने लोग ने जिन्हां ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की गल कर लो जां होर चीज़ जिहड़ियां ने डोनेट कीतियां ने। तो जे कोई इदां दी गल सी उत्थे असीं कोई पाबंदी नहीं सी तो जाके उत्थे टीका लवाओ, टीका उत्थे लगना है। जो सरकारी फैसिलिटी टोटल फ्री लगता सी, एक बेवजह बेतुका इन्हां दा प्रदर्शन सीगा। और मैनूं इस गल का बड़ा अफसोस है कि एक पढ़िया लिखिया बंदा, मैं चलो चंदू माजरे नूं मान लैना कि चंदू माजरे दी जिहड़ी सोच है खोलियां तक सीमित है, उदों वध नहीं है। और जां जिहड़े दूजे होर सीगे ABC सीगे जिहड़े, उन्होंने भी मान लेना भी उन्होंने कोई इहो जिहा सोच, पर सुखबीर तो मैनूं ये आस नहीं सी। दूजी गल जिहड़ी किट की गल करदे आ मेरे कोल, मैं कल अखबार दे विच पूरा अथेंटिसिटी दे नाल, अथेंटिक लॉजिक दे नाल मैं अपना स्टेटमेंट दिता। और जिहदे विच मैं जो सानूं गल करदे सी, मैं दिल्ली दे स्कैम की गल कीती कि दिल्ली च आप पार्टी ने किवें जिहड़ा पब्लिक मनी सीगा उन्होंने उड़ाया कि उन्होंने जिहड़े ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ओनली वन पल्स ऑक्सीमीटर, वो 1300 रुपए के हिसाब नाल, किते 20,000 लिया, किते 2,1290 नाल लिया, कदे 5,1250 नाल लिया, किते 13,000 फिर 1,300 हिसाब नाल लिया। तो जिहड़ी हरियाणा गौरमेंट खट्टर सरकार है, उन्होंने भी जिहड़ा पल्स ऑक्सीमीटर 825 रुपए का लिया। जो कि 80 जिहड़ा साडी किट फतेह किट सीगी उहदे विच 19 आइटमां सीगियां, जिहदे विच पल्स ऑक्सीमीटर भी सीगा, जिहदे विच डिजिटल थर्मोमीटर भी सीगा, जिहदे विच तुहाडा जिहड़ा आपां स्टीमर भी सीगा, जिहदे हैंड सैनिटाइजर भी सीगा, जिहदे विच हैंड ग्लव्स भी सीगे, जिहदे विच मास्क भी सीगे, प्लस जिहदे विच हर तरह की जिहड़ी कोविड की मैडिसन भी सीगी वो भी उस प्रोवाइड की गई सी। तो असी वो जो पूरी पीक सी, सब तो उपर सी, उदों असी सिर्फ 1195 तक गई सी। तो ये जिहड़ियां चीज़ां ने
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਵੈਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਖੱਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਇਨਵੈਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 30-32 ਮੌਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ ਡੀਜੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ ਛਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ, ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 98% ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਲੂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਖੱਟਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫਾਈਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰੀਬ 940 ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ 1238 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 1300 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਪਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਆ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਟ ਆ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 1195 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ 800 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ।
ਸਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਲੇਅਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ 11 ਫੇਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ PSA ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ? 20 ਸੀਟਾਂ ਜੀ BSP ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? BSP 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 9 MLA ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 17% ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਜਾ ਕੇ 1.5% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ UP 'ਚ ਅੱਜ BSP ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੜੂ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਊਗਾ। 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2-3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ OP ਸੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ BSP ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ BSP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ BSP ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ BSP ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਏ, ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ 6 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਦੁੰਦਰ ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੇਨ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।